But external tables is unmanaged tables. మనం అనాలిసిస్ చేయాల్సింది ఎప్పుడు ఇంటర్నల్ టేబుల్స్ ఓన్లీ, రైట్? External tables definition: the tables which are storing in HDFS is called external tables. That is the main definition, right? Right, the point. This is very commonly asked by interviews companies, right? Right. What are the types of table in warehouse? Internal tables, external tables. Analysis always recommendable internal tables ఎక్కువ ఇచ్చేస్తాం. ఎక్స్టర్నల్ టేబుల్స్ ఎప్పుడు ఇచ్చేస్తాం అంటే ఇంటర్నల్ టేబుల్స్ అనలైజ్ చేసిన తర్వాత వచ్చిన అవుట్పుట్ డేటాకి ఎక్స్టర్నల్ టేబుల్స్ క్రియేట్ చేసుకుంటాం. That's the reason external tables also called as a unmanaged tables. అర్థమైందా? ఇంటర్నల్ టేబుల్స్ అనాలిసిస్ చేసిన తర్వాత వచ్చిన అవుట్పుట్ డేటాకి ఎక్స్టర్నల్ టేబుల్స్ క్రియేట్ చేస్తాం. Which output tables we need to transfer to client database? External tables. Internal tables అనలైజ్ చేసిన తర్వాత వచ్చిన అవుట్పుట్ డేటాని ఎక్స్టర్నల్ టేబుల్ కి తీసుకొని ఎక్స్టర్నల్ టేబుల్స్ ని క్లయింట్ డేటాబేస్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం. Write this. Put it down. Done? No, sir. So next, put the heading. So how to create that? మనకి internal tables లా create చేయాలి. How to create internal tables in iData warehouse. Okay. So all of you put the heading. Now let's come to the practically. Okay, first I'll create the structured file sample local file. Structured file create just into the right products and the file create just now. So product ID, product name, right, country, okay, product ID, product name, country, product ID, okay, product name, country, product ID, product name,
India, US, UK, Australia. See that now? I created its sample file. This file is in the local. But this file I want to analyze with the Hive query language. I have to analyze here. So first this file we put into HDFS. HDFS lo పెట్టమందు HDFS లో డైరెక్టరీ క్రియేట్ చేసుకుంటాను. ఓకే, డైరెక్టరీ నేమ్ details. సో డైరెక్టరీ క్రియేట్ చేసుకున్నాను కదా. ఇప్పుడు ఈ డైరెక్టరీలోకి HDFS లోకి which file I want to move it products.txt and move to this directory. Okay, but right, your file HDFS lo undo check chesukochu kada. Details. Okay, the file is in HDFS, right? Nice. Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Yes, sir. Yes. So now what is my point here? I want to analyze this file with the Hive, but HDFS lo file, HDFS lo everything storing as a flat file, so I can't run the Hive queries on the HDFS files. So my HDFS lo ఉన్నది everything storing as a flat file కదా, but Hive query ఎలా రన్ చేస్తాను? Hive query రన్ చేయాలంటే టేబుల్ క్రియేట్ చేయాలి కదా. So I will go to Hive console. So when I want to analyze with the Hive, you need to create the table for the HDFS file. So create table, right? My table, right? What are the column names? ID, int, product name, here string. Ikkada varchar ledu, product name. Yes, sir. Right? Country. Mute la kalandi. Please go to mute. Country string. So here HDFS లో ఫైల్ కి టేబుల్ క్రియేట్ చేయాలంటే కంపల్సరీ డీలిమిటర్ టెర్మినేషన్ చేసుకోవాలి. రో ఫార్మాట్ డీలిమిటెడ్ ఫీల్డ్స్ terminated space by in the single quotations. What is the delimiter in the file? What is the delimiter in the file of HDFS? Space. Space. Okay, the space in the single quotation. Space ni well comment a comma in the single quotations. Now I will run it. See the now table is created. But table lo data unda, only table create chesav. File HDFS lo undi, right? Just table create chesav. So only data is not there, isn't it? But now HDFS లో ఉన్న ఫైల్ ఉంది కదా, ఈ ఫైల్ కి మనం టేబుల్ క్రియేట్ చేసింది. ఈ ఫైల్ ని HDFS నుంచి Hive వేరోస్ లోకి లోడ్ చేసుకోవాలి. అప్పుడు లోడ్ డేటా ఇన్ HDFS ఏ డైరెక్టరీలో ఉంది ఫైల్? రీటైల్స్ లో ఉన్న రీటైల్స్ డైరెక్టరీలో ఉన్న ఏ ఫైల్? products.txt into which table loki you are loading? What is your table name you created? My tab. See that now we are loading the HDFS file product.txt into the Hive data warehouse table. So ముందు టేబుల్ క్రియేట్ చేసి తర్వాత లోడ్ చేయాలి. చూడండి, products.txt loading into the table. Now within the seconds loaded. Now can I see table data now? Select star from what is the table name? That's it. See, data came. Got it? You do understand? Yes, sir. Guys, so when you want to analyze the Hive data warehouse, you must create first table, right? ఏ ఫైల్ కి టేబుల్ క్రియేట్ చేశారు ఆ ఫైల్ కి టేబుల్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత దెన్ లోడ్ చేయాలి. లోడ్ చేస్తే HDFS లో ఉన్న ఫైల్ టేబుల్లోకి లోడ్ అవుతుంది. You do understand, guys? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. All of you do it. చేయండి.
చేస్తున్నారా? గైస్ డూయింగ్ చేస్తున్నారా? సార్ చేస్తున్నాను. ఎస్.
이라는 하루 긴 밤을 길게 싸움으로 많은 우리 무대가 있었는데 Yes, sir, guys. Data came to warehouse. Yes, sir. All of it done. So data we can load the HDFS file నుంచి iOS లో తీసుకోవచ్చు బికాజ్ HDFS మీద క్వెరీ రన్ చేయాలి. దట్స్ ద రీజన్ HDFS ఫైల్ కి టేబుల్ క్రియేట్ చేసాం ఫస్ట్. తర్వాత HDFS ఫైల్ ని వేర్ లోకి లోడ్ చేస్తాం యూజింగ్ లోడ్ కమాండ్. లోడ్ అయిన తర్వాత యూ కెన్ సీ సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ టేబుల్ రైట్. మెటాడేటా కూడా వచ్చింది కదా, మనం ఎస్టర్డే డిస్కస్ చేసాం. I maintain the metadata also. You can describe the table, describe space table name, and you can see the scheme of the table: ID, name, country. Got it.
సార్ డన్ సార్. అందరు చేశారా? చూడండి డేటా వేరస్ తెచ్చుకున్నాను. చూడండి గో టు ది HDFS బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేయండి. మీరు యాన్ప్లస్లో ఉన్నారు కదా, మీరు ఓపెన్ చేయండి HDFS బ్రౌజర్. HDFS బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేసి ఐవ్లోకి వెళ్ళండి. రైట్, మీరు అక్కడ యూటిలిటీస్లో బ్రౌజ్ ఫర్ సిస్టమ్కి వెళ్ళి అక్కడ యూజర్ క్లిక్ చేసిన తర్వాత హైవ్ ఉంటుంది. హైవ్ క్లిక్ చేయండి. హైవ్ తర్వాత వేర్ హౌస్ ఉంటుంది. వేర్ హౌస్ క్లిక్ చేయండి. ఇక్కడ మీ టేబుల్ కూడా చూసుకోవచ్చు. సో వాట్ ఎవర్ ద టేబుల్ యూ క్రియేటెడ్, the table we can see inside the warehouse browser also. Click on the right my tab and you see table backside ఏమొచ్చింది, ఫైల్ వచ్చింది చూడండి, products.txt. whatever the file you loaded from HDFS to Hive warehouse, right? So HDFS లో ఉన్న products.txt Hive warehouse లోకి వచ్చింది చూడండి. ఒక టేబుల్ బ్యాక్ సైడ్ ఫైల్ వచ్చేసి అండ్ యూ కెన్ సీ ద టేబుల్ డేటా. మీరు కూడా చెక్ చేసి చూడండి. డేటా కేమ్ టు వేరోస్. కమాండ్ ప్రాంప్ట్లో ఆల్రెడీ చెక్ చేసాం. సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ టేబుల్ డేటా అంటే డేటా వచ్చేసింది. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సీ ఇన్ ద Hive warehouse browser ఆల్సో యూ కెన్ గో టు ద Hive warehouse browser. ఐ మీన్ నేమ్ నోట్ బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేసి అక్కడ యూజర్ క్లిక్ చేసి క్లౌడెరా క్లిక్ చేసి యూజర్ క్లౌడెరా దెన్ హైవ్ క్లిక్ చేయండి. యూజర్ తర్వాత హైవ్ ఉంటుంది, హైవ్ క్లిక్ చేయండి. దెన్ వేర్ హౌస్ క్లిక్ చేయండి. దెన్ యూ కెన్ సీ యువర్ టేబుల్. Did you understand? Yes, sir. బట్ ఇప్పుడు నా ఫైల్ HDFS లోంచి Hive warehouse లోకి వచ్చింది. ఇందాక ఎక్కడ ఉంది HDFS లో? Hive warehouse లో లోడ్ చేసే ముందు ఎక్కడ ఉంది ఫైలు? రైస్, ఇందాక ఎక్కడ ఉంది ఫైల్? HDFS లో నుంచి Hive లో లోడ్ చేసే ముందు ఎక్కడ ఉంది ఫైల్? రైస్, Hive లో లోడ్ చేయకముందు ఏం మాట్లాడుతున్నారు మీరు? మనం Hive లో లోడ్ చేయకముందు ఫైల్ ఎక్కడుంది? హలో, Hive warehouse లోకి లోడ్ చేయకముందు ఫైల్ ఎక్కడుందండి? హలో, Yes, sir. ఎక్కడుంది ఫైల్? Hive లో లోడ్ చేయకముందు ఫైల్ ఎక్కడుందండి? ఎవ్వరు ఇంట్లో క్లాసు, ఎవ్వరు కాన్సన్ట్రేట్ చేయట్లా. ఇంత మెత్తగా చిన్నగా చెప్పుకుని వెళ్తున్నా, మీరు ఇంట్లో లేదు. ఎక్కడుంది ఫైల్? Hive లో లోడ్ చేయ HDFS లో ఉంది కదా. ఏంటి వెంకట్, కార్తిక్, భవ్య ఏం కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తున్నారు? యూజర్ లోకి వెళ్ళి చూడండి, ట్రైనింగ్ లోకి వెళ్ళి చూడండి. ఏ డైరెక్టరీలో ఉంది దాని ఫైల్? రీటైల్లో ఉంది కదా. ఇప్పుడు చూడండి, రీటైల్ ఓపెన్ చేస్తే నా డైరెక్టరీ ఫైల్ ఉండదు. ఎందుకంటే మనం Hive లోకి లోడ్ చేసాం కదా, isn't it? Hive లో లోడ్ చేసినప్పుడు ఇక ఫైల్ ఉండదు. చూడండి, రీటైల్స్ లో there is no ఫైల్. ఇందాలో లోడ్ చేయకముందు product.txt HDFS లో ఉంది. మనం ఏం చేసాం? లోడ్ చేసాం కదా, HDFS లో నుంచి లోడ్ చేసాం కాబట్టి the file is no more in HDFS. It came to warehouse. Did you understand? You can check it. మీ ఫైల్ స్టిల్ HDFS డైరెక్టరీలో ఉందా? చూడండి గైస్. నో సార్, లేదు. Yeah, why? Why it is not there? HDFS నుంచి Hive కి డేటా వేర్ హౌస్ స్టోర్ అయింది. Load చేసాం, that's the reason the file is no more in HDFS. Yes, sir. So it was there now in the Hive warehouse. Warehouse లోకి వెళ్ళి చూడండి, మీ టేబుల్ బ్యాక్ సైడ్ ఫైల్ ఉంటుంది. చూడండి, warehouse లో వచ్చిందా ఫైల్ లేదా? ఎస్ సార్. warehouse browser లో చెక్ చేశారా? ఎస్ సార్, చెక్ చేసాం, వచ్చింది సార్. Yes. So ఇలా మనం రైట్ when you this table is called what? Internal table.
This table is called internal table. So what is the definition I told you? The tables which are storing in the Hive warehouse is called internal tables. Got it now? Understood? All of you. ఇక్కడ నోట్ పాయింట్ ఏంటంటే if you drop this internal table, what are the table you created, right? All these tables are internal table. If you drop this internal table, right, then write file, table, metadata, all the right deletes. టేబుల్ డ్రాప్ చేసామనుకోండి, ఆ టేబుల్కి ఉన్న ఫైలు మెటాడేటా మొత్తం డిలీట్ అయిపోతుంది. చూడండి, ఇప్పుడు మనం టేబుల్ క్రియేట్ చేసాం కదా, నేను ఇప్పుడు డ్రాప్ చేస్తాను. డ్రాప్ స్పేస్, వాట్ ఈస్ ద టేబుల్ నేమ్? మై ట్యాబ్, రైట్? ఐ విల్ డ్రాప్ ఇట్. చూడండి, టేబుల్ డిలీట్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు చూడండి, నేను హైవ్లోకి వెళ్ళి చూస్తాను. హైవ్ వేరోస్ బ్రౌజర్కి వెళ్ళి చూస్తాను. యూజర్ హైవ్ వేరోస్లో వాట్ ఈస్ ద టేబుల్ నేమ్? మై ట్యాబ్ కదా. చూడండి, ఎక్కడుంది మై ట్యాబ్? మొత్తం డిలీట్ అయిపోయింది. మై ట్యాబ్ లేదు. వాటి మొత్తం ఫైల్ కూడా డిలీట్ అయిపోతుంది. దట్ ఈస్ ద మెయిన్ డ్రాబ్యాక్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ టేబుల్. ఇఫ్ యూ డ్రాప్ ద టేబుల్, ఇంటర్నల్ టేబుల్, ఆ టేబుల్ యొక్క ఫైలు మెటాడేటా will delete. Did you understand? You guys also check it. Yes, sir. Drop the table. Before dropping the table, please write the note point. If you drop this internal table, file data, table data, metadata will delete automatically. File is no more. మొత్తం delete అయిపోతుంది. डेटा इंसर्ट कौन करेगा? तो डेटा इंसर्ट कौन करेगा टेबल्स में? डेटाबेस में टेबल्स कौन इंसर्ट करेगा? देखो फायदे से तो देखा जाए, हमारा सिस्टम एडमिन का काम है ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करना. टेबल ऑब्जेक्ट होता है कि टेबल्स होते हैं. सिस्टम एडमिन टाइप में सिक्योरिटी एडमिन टाइप रहेगा. सिक्योरिटी एडमिन సార్ డ్రాప్ అయిపోయింది సార్. ఫైల్ కూడా ఉండదు, మొత్తం డిలీట్ అయిపోతుంది. సార్ బ్రౌజర్లో కూడా ఎస్ రైట్. బట్ అదే ఎక్స్టర్నల్ టేబుల్స్ ఏమవుతుందంటే, ఇఫ్ యూ డ్రాప్ ఎక్స్టర్నల్ టేబుల్, ఓన్లీ మెటాడేటా డిలీట్ అవుతుంది. ఎక్స్టర్నల్ టేబుల్ చూడండి, ఓన్లీ మెటాడేటా డిలీట్ అవుతుంది, బట్ ఫైల్ ఇస్ సేఫ్. ఇది వెరీ కామన్ అడుగుతూ ఉంటాడు ఇంటర్వ్యూస్ అన్ని. రైట్, డిఫరెన్స్ ఏంటి, ఏం టేబుల్స్ ఉన్నాయి, టైప్స్ ఆఫ్ టేబుల్స్ వేర్ హౌస్ లో, ఇంటర్నల్ టేబుల్ కి ఎక్స్టర్నల్ టేబుల్ డిఫరెన్స్. ఇదే ఈ క్వశ్చన్ లాగా ఇంటర్వ్యూ ఉండదు అనుకుంటున్నా డేటా అనేది. ఎందుకంటే ప్రతిసారి అడుగుతాడు ఈ క్వశ్చన్, వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ఇంటర్నల్ టేబుల్స్ అండ్ ఎక్స్టర్నల్ టేబుల్స్. చూడండి,
మీరు ఇప్పుడు ప్రాక్టికల్గా చేశారా హ్యాండ్స్ ఆన్ ఇంటర్నల్ టేబుల్, మీరు డ్రాప్ చేశారు, ఏమైంది మొత్తం టేబుల్ డేటా మెటా డేటా డిలీటెడ్. అంటే ఇప్పుడే చూడండి ఇక్కడ కూడా ఎక్స్టర్నల్ టేబుల్ చూడండి, అదే ఎక్స్టర్నల్ టేబుల్ డ్రాప్ చేస్తే మెటా డేటా ఒకటే డిలీట్ అవుతుంది, బట్ ఫైల్ ఇస్ సేమ్. యు అండర్స్టాండ్? Yes, sir. నోట్ చేసుకోండి. మిగతా వాళ్ళు చేశారా హ్యాండ్స్ ఆన్ టేబుల్ క్రియేట్ చేశారా, లోడ్ చేశారా, డేటా వచ్చిందా? Yes, sir. Bhavya not responding, other guys, Venkat, Yes, sir. I only responded. I have deleted the table also. Prasanna, Yes, sir. Yes, sir. డేటా నల్ వాల్యూస్ తో రాకూడదు. ఓకే, Okay, sir. Yes, sir. मेंबरशिप कितने टाइप का एक्सेस होता है, मेंबरशिप होता है क्या होता है? एक डेटाबेस रोल भी होता है, डेटाबेस रोल क्रिएट कर देते हैं, टेबल्स ऐड करेगा. This actually was assigned the database roll account and the data. ये अच्छा नहीं, ये रोल इस तरह का एनालिस्ट रोल जैसे मिला, लेकिन इसको से डेट जैसे एक डेटाबेस का रोल और मल्टीपल डेटाबेस का रोल ये तो नहीं जरूरत है. डेवलपर को तो है एक्सेस ना, वही तो डेटाबेस होगी. नहीं, ये डेटाबेस रोल प्लानिंग है. डेटाबेस रोल का मतलब क्या हुआ कि डेटाबेस पे किसी डेवलपर एक डेटाबेस पे होता है, डेटाबेस में अगर दो डेटाबेस में डेटाबेस है तो एक डेटाबेस रोल दोनों डेटाबेस पे काम होता है, सिर्फ एक नहीं करेगा. एक डेटाबेस डेवलपर को हमें लग रहा है तो डेटाबेस रोल होना चाहिए. हो सकता है. तो इसमें आपका मतलब क्या मतलब बिना उसके भी करते तो किसको डेटाबेस yes, download చేశారా, all of understood? Yes, sir. సో ఇలా మనం ఇంటర్నల్ టేబుల్స్ క్రియేట్ చేసుకుంటాం. మరి టేబుల్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత ఏం చేయాలి, మరి అనాలిసిస్ చేయాలి కదా, isn't it? How to analyze that? Now your table is created. మనం డిలీట్ చేశారు కదా, మళ్ళీ జస్ట్ రైట్ డిలీట్ చేసిన తర్వాత మరి ఫైల్ HDFS లో ఉండదు కదా, isn't it? డిలీట్ చేశారు కదా మీ టేబుల్, సో HDFS లో ఫైల్ ఉండదు కదా, మళ్ళీ నేను ఏం చేస్తాను, మళ్ళీ ఫైల్ని HDFS లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకుంటాను. What is the file name? products.txt, right? Which directory? details లో మళ్ళీ ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకున్నాను, ఎందుకంటే డ్రాప్ చేసాం కదా, డిలీట్ అయిపోయింది కదా. సో నౌ Yes, sir. I will write go to the now Hive console. Okay, always we need to go to work with the Hive command. Now I'll create a table, create table my table and something and id int product name data type string kada ikkada varchar undadu string e right, and product name string, then next country string, then row space format space delimited space fields space terminated space by. What is delivered in this
ఫైల్ స్పేస్. ఇక్కడ డిలిమిటర్ రాంగ్ ఇచ్చారనుకోండి, ఆ లోడ్ అయిన తర్వాత నల్స్ వస్తాయి. అందుకే ఫైల్లో ఎగ్జాక్ట్గా ఏ డిలిమిటర్ ఉందో ఆ డిలిమిటర్ని సింగిల్ కొటేషన్లో మెన్షన్ చేసుకోవాలి. ఫైల్లో స్పేస్ ఉంటే ఇక్కడ కామా పెట్టుకున్నారనుకోండి, ఆ లోడ్ చేసిన తర్వాత అంత నల్స్ వస్తాయి. అందుకే HDFS ఫైల్లో ఏ డిలిమిటర్ ఉందో ఆ డిలిమిటర్ సింగిల్ కొటేషన్లో పెట్టాలి. నౌ ఐ విల్ రన్ దట్. క్రియేటింగ్. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి, HDFS ఫైల్ని లోడ్ చేసుకోవాలి. హైవే హౌస్లో లోడ్ డేటా ఇన్ పాత్. ఏ డైరెక్టరీలో ఉంది ఫైలు? రీటైల్స్లో. వాట్ ఈస్ ద ఫైల్ నేమ్? products.psg. Right, then you will load into this table name. What is the table name? Retails. Right. Table keyword option into table name. Sorry, what is the table name? What is the table name? My tab 9. My tab 9. So I'm loading. See that now within a second entire file data మొత్తం ఒకేసారి లోడ్ అయిపోతుంది. Select star from my tab. డేటా వచ్చేసింది చూడండి వేర్ హౌస్లోకి. Got it. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ టేబుల్ నేమ్లో ఇచ్చేయాలంటే select I want ID details, I want product details from the table name. Same SQL queries only. There is no any new query language. Same SQL only. చూడండి, when I'm running the query, see that backend MapReduce program running. చెప్పే కదా, Hive except MapReduce program తప్ప ఏది రన్ చేసినా backend MapReduce program రన్, except HBase తప్ప ఏది రన్ చేసినా backend MapReduce program రన్ అవుతుంది. చూడండి, ఇది కదా ప్రూఫ్. HDFS default language MapReduce program. I have default storage MapReduce HDFS. I have default storage HDFS కదా. చూడండి, మరి HDFS అయినప్పుడు HDFS లాంగ్వేజ్ ఏంటి? MapReduce program. చూడండి, when I'm running the query, backend MapReduce program రన్ అవుతుంది. చూడండి, map 100% reduce, and I got the output data. See, did you understand? Yes, guys? When you run the Hive query, backend MapReduce program running because Hive default storage HDFS default language MapReduce program. సో అందుకే మనం Hive query రన్ చేసినప్పుడు backend MapReduce program రన్ అవుతుంది. That's why HDFS default language MapReduce program. What the output?
Yes, sir, guys. So, alage మనం can analyze the data with the running of the query also with where class. But I want only product name, country, okay, from the table name. What is the table name? My tab name. Condition కూడా పెట్టుకోవచ్చు. Condition ఎలా పెట్టుకోవచ్చు? Where class, where ID is equal to 340. Then it retrieves the data where the ID 344 ఉన్న డేటా మొత్తం వస్తుంది. ఏం డేటా కావాలి? ప్రొడక్ట్ నేమ్, కంట్రీ డీటెయిల్స్ కావాలి. when ID is 340. So here now when I'm running this query, backend MapReduce program run అవుతుంది. చూడండి map 100% ready. I got the output data. See that now? Clear, guys? Got it? Yes, sir. Yes, sir. So every job when you run the any query of iQuery backend MapReduce program run అవుతూ ఉంటాయి. ఎందుకంటే Hive default storage HDFS and HDFS default language MapReduce program. That's the reason MapReduce program run అవుతుంది because your query converting to MapReduce program. Now ఈ అవుట్పుట్ రిజల్ట్స్ ని వేరే టేబుల్ లో తీసుకోవాలంటే we can create the view. So create table my output table అని ఇస్తున్నాను as a query results you want to take into the output from the table name my tab. See that ఇక్కడ చూడండి I am taking this query results. Which query results? Select ID p name from the my tab name. ఈ అవుట్పుట్ రిజల్ట్స్ ని I am taking to this table. సో మనకి అవుట్పుట్ టేబుల్ క్రియేట్ అవుతుంది. చూడండి దీన్ని వ్యూ అంటాము. This is called view. When I'm taking the results of this, right, my tab name analysis, output వస్తుంది కదా, అది ఆటోమేటిక్గా ఈ టేబుల్ క్రియేట్ అవుతుంది. చెప్పండి what is my output table here? ఎక్కడ ఉంది మై డేటా ఇప్పుడు ఇందులో అవుట్పుట్ డిస్ప్లే అయింది. బట్ ఇక్కడ ఏం చేశాను నేను అవుట్పుట్ టేబుల్ని I take into the output table. ఇక్కడ my tab. చూడండి I got that. You understand? ఇందులో మనం రన్ చేసినప్పుడు క్వెరీ అవుట్పుట్ డిస్ప్లే చేసింది. బట్ ఇక్కడ నేను this query results I want to take to the output table. You can give it any name, table name. Now once I executed this, then I'm checking the data came to the my output table or not. See that now? I got it. This is called as a view. చేయండి.
చేశారా గైస్? Hello guys, done? Hello. Sir, yes sir. చేశారా? ఇక్కడ మనం చెక్ చేసుకోవచ్చు. షో టేబుల్స్. సో ఏ టేబుల్ అనలైజ్ చేసావు, అవుట్పుట్ టేబుల్ ఏంటి, మనం అవుట్పుట్ టేబుల్ని క్లయింట్ డేటాబేస్ ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోవాలి. సో నేను అవుట్పుట్ టేబుల్ ఏమేమి ఇచ్చాను ఇక్కడ, రైట్? My output table, it is there. Got it now? It is also in the iWarehouse only. So analyze చేసాం, వచ్చిన అవుట్పుట్ డేటాని అవుట్పుట్ టేబుల్ తీసుకున్నాం. సో దెన్ ఐఎమ్ వెరిఫైయింగ్ దట్ ద షో టేబుల్స్. షో టేబుల్స్ అంటే నేను ఆ టేబుల్స్ చెక్ చేసుకోవచ్చు. వాట్ ఈస్ ఇన్పుట్ టేబుల్ నేమ్, ఏ టేబుల్ అనలైజ్ చేశాను, మా అవుట్పుట్ టేబుల్ ఏమొచ్చింది, అవుట్పుట్ టేబుల్ డేటా, అవుట్పుట్ టేబుల్ ఏమి ఇచ్చాము అని చెక్ చేసుకోవచ్చు. Got it? Like this you can verify running of show tables. అర్థమైందా? ఆల్ ఆఫ్ యూ. సో మీరు Yes, sir. ఇక్కడ ప్రతి జాబ్ రన్ చేసి మీరు రీసెర్చ్ మేనేజర్లోకి చెక్ చేసుకోండి మీ జాబ్ స్టేటస్. వాట్ ఎవర్ ద క్వెరీస్ యూ రన్నింగ్, మీ జాబ్స్ అన్ని ఓపెన్ ద రిసోర్స్ మేనేజర్ అండ్ చెక్ దేర్. ఏ జాబ్ ఎంత తీసుకుంది, టైం డ్యూరేషన్, రైట్? యూ కెన్ చెక్ దట్. ఓపెన్ ద రిసోర్స్ మేనేజర్ బ్రౌజర్ and check it, because every running of your job backend, job ID is creating that. Open the resource manager, a query ఎంత టైం తీసుకుంది, you can check that all the jobs. Resource manager బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేసి అక్కడ అడోబ్ క్లిక్ చేస్తే రిసోర్స్ మేనేజర్ ఉంటుంది. రిసోర్స్ మేనేజర్ ఓపెన్ చేసి చూడండి. చెక్ చేశారా? అందరు చేశారు గైస్? ఎస్ చేశారా?
ఎస్ ఆల్ ఆఫ్ ఇట్ డన్ ఆర్ నాట్ చేశారా లేదా? హలో, చేస్తుంది. లేదు ఇంకా క్రియేట్ చేయలేదా? అవుట్పుట్ టేబుల్ క్రియేట్ చేయలేదా? వెరిఫై చేసుకోలేదా? రీసోర్స్ మేనేజర్ బ్రౌజర్ ఓపెన్ చేసి చెక్ చేసుకున్నారా? ఎస్ సార్ వ్యూ క్రియేట్ చేశారు కదా సార్, మై అవుట్ ట్యాబ్ అనే వ్యూ క్రియేట్ చేశారు కదా సార్. ఇప్పుడు మనం ఏదైనా చేంజెస్ చేసాం అనుకోండి సార్ ఆ టేబుల్లో, అప్పుడు మై ట్యాబ్ 9 లో కూడా చేంజెస్ అప్డేట్ అవుతాయా సార్? ఏంటండి? ఇప్పుడు సపోజ్ మై ఓపీ ట్యాబ్ లో అవుట్పుట్ ట్యాబ్ లో అవో కదా, ఎలా అవుతుంది? ఇది ఇన్పుట్ టేబుల్, ఇది ఇన్పుట్ టేబుల్. మై ట్యాబ్ అనేది ఇన్పుట్ టేబుల్, ఇది అవుట్పుట్ టేబుల్ కదా. దీన్ని అనలైజ్ చేస్తున్నాను. ఏ టేబుల్ ని? మై ట్యాబ్ ని అనలైజ్ చేస్తున్నాను. ఆ మై ట్యాబ్ అనలైజ్ చేసిన వచ్చిన అవుట్పుట్ ని మై అవుట్పుట్ టేబుల్ పంపించుకుంటున్నాను. దాన్ని వ్యూ అంటాము. ఓకే, MySQL దీంట్లో కొంచెం స్లైట్ డిఫరెన్స్ ఉంటుందా సార్? MySQL రెండు ఒకటే ఇక్కడ అంతా. ఐవ్ అంతే SQL లాగా మొత్తం. MySQL కూడా ఎలా ఉంటుంది? MySQL ఎలా అవుతుంది? అవుట్పుట్ టేబుల్ లో చేంజ్ చేస్తే ఇన్పుట్ టేబుల్ ఎలా చేంజ్ అవుతుంది? అవ్వదు కదా. ఈ టేబుల్ వేరు, ఆ టేబుల్ వేరండి. ఈ టేబుల్ అనలైజ్ చేస్తున్నాం. అనలైజ్ చేసిన అవుట్పుట్ టేబుల్ ని, అవుట్పుట్ డేటాని ఈ అవుట్పుట్ టేబుల్ లో తీసుకుంటున్నాం. అది మొత్తం హైవ్ లైక్ SQL అని ఎస్టర్డే చెప్పాక. హైవ్ ఈజ్ లైక్ SQL. హైవ్ సపోర్ట్ ద ఆల్ SQL కమాండ్స్ ఎక్సెప్ట్ ఇన్సర్ట్, అప్డేట్, డిలీట్ అని. రైట్, ఎస్టర్డే డిస్కస్ చేశాం కదా. సేమ్ కమాండ్, సేమ్ సింటాక్స్. అందుకే మీకు ఫస్ట్ నుంచి చెప్తున్నాను, ఒక SQL లో మీరు ఎక్స్పర్ట్ అవుతే డేటా ఇంజనీర్ని ఈజీగా సర్వైవ్ చేసుకోవచ్చు, ఈజీగా వర్క్ చేసుకోవచ్చు. SQL రాకపోతే ఏం కాదు. అందుకే SQL లో రేటింగ్ 5 out of 5కి 4 రేటింగ్ ఉండాలి. ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్క ప్రాబ్లం క్వెరీతోనే సాల్వ్ చేస్తాం. అందుకే SQL లో మీరు ఎక్స్పర్ట్ అవ్వాలి. 5 out of రేటింగ్ లో 4 అన్న ఉండాలి. SQL రాకపోతే వేస్ట్గా. మీరు ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలి, ప్రిపేర్ అవ్వాలి. SQL ప్రోగ్రామ్ అంటే సెకండ్ ఆప్షన్. ముందు క్వెరీతో ప్రాబ్లం రాకపోతే, రిజల్ట్స్ రాకపోతే అప్పుడు ప్రోగ్రామింగ్ రాసుకుంటాం. దట్ ఈజ్ ఆల్సో పైథాన్ ఓన్లీ. ఈ రెండు ఇంపార్టెంట్. SQL, పైథాన్ అనేది మీకు ఫస్ట్ క్లాస్ నుంచి చెప్తున్నాను. మీకు SQL, పైథాన్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్రీ రిక్వెస్టీస్. కంపేర్ విత్ పైథాన్ కన్నా ముందు SQL బాగా రావాలి. చూడండి, అంతా SQL, హైవ్, HBase, స్పార్క్ SQL లో మొత్తం SQL వస్తేనే ఈజీగా ఉంటుంది మీకు. మీరు డేటా ఇంజనీర్గా సర్వైవ్ అవుతారు ప్రాజెక్ట్స్. చేశారా? ఆల్ ఆఫ్ యూ డన్? అందరు చేశారా? డేటా టేబుల్ క్రియేట్ చేశారా? అనలైజ్ చేశారా? వచ్చిన అవుట్పుట్ టేబుల్ కి వ్యూ క్రియేట్ చేశారా? వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అడూప్ లో మెయిన్ ఎక్కువ ఇచ్చేసేది హైవ్ ఎక్కువ ఇచ్చేస్తారు అనాలిసిస్ కి. హైవ్ యూజింగ్ ఫర్ బ్యాచ్ ప్రాసెసింగ్ అనాలిసిస్. ఎస్ ఎస్, అందరు చేశారా? భరత్ అయింది సార్. ఎస్ సార్. చేశారా? వెంకట్ చేశారా? ఎస్ సార్. ఎస్ సార్, చేసేసి. యా, ఇప్పుడు డ్రైవ్ లో ఒక ఫైల్ పెట్టాను. ఈ ఫైల్ కి టేబుల్ క్రియేట్ చేయండి. మన డ్రైవ్ ఉంది కదా, డ్రైవ్ లో
ఈ ఫైల్ పెట్టాను, ఇది హెచ్డిఎఫ్ లో పెట్టేసి దీన్ని టేబుల్ క్రియేట్ చేసి లోడ్ చేయండి. మీ డ్రైవ్ లో ఫైల్ పెట్టాను, మన డ్రైవ్ ఉంది కదా, మన డ్రైవ్ లో హైవ్ డేటా వేరియస్ ఉన్న ఫోల్డర్ ఉంది, ఇదిగోండి ఈ ఫోల్డర్ లో. సో ఐ పుట్ ద ఫైల్, ఈ ఫైల్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. డౌన్లోడ్ చేసుకొని లోకల్లో పెట్టుకొని హెచ్డిఎఫ్ లో ట్రాన్స్ఫర్ చేయండి. ఈ ఫైల్ యొక్క డిస్క్రిప్షన్, ఫస్ట్ కాలమ్ నేమ్ డేట్ ఆఫ్ జాయినింగ్, సెకండ్ కాలమ్ నేమ్ patient name, third column name room number, fourth column name doctor bill, next column name medicine bill, then room bill, other bills. Totally 7 columns. ఆ ఫైల్ హెచ్డిఎస్ లో పెట్టుకోండి. ఇది డిస్క్రిప్షన్. క్లయింట్స్ డేటా సెట్స్ ఇస్తే కంపల్సరీ డేటా సెట్స్ డిస్క్రిప్షన్ ఇవ్వాల్సిందే. ఓకే, చూడండి కాలమ్ నేమ్స్ ఆఫ్ ద ఫైల్ ఏంటంటే డేట్ ఆఫ్ జాయినింగ్, పేషెంట్ నేమ్, రూమ్ నెంబర్, డాక్టర్ బిల్, మెడిసిన్ బిల్, రూమ్ బిల్, అదర్ బిల్స్. టోటలీ ఎన్ని కాలమ్స్? టోటలీ హౌ మెనీ కాలమ్స్? 7. ముందు ఆ ఫైల్ ని హెచ్డిఎస్ లో పెట్టేసుకోండి. దెన్ date of joining, patient name, room number, doctor bill, medicine bill, room bill, other bills. ఈ కాలమ్స్ టేబుల్ క్రియేట్ చేయండి. డేట్ ఆఫ్ జాయినింగ్ డేటా టైప్ స్ట్రింగ్ అండి. ఓకే గైస్, డేట్ ఆఫ్ జాయినింగ్ కాలమ్ కి స్ట్రింగ్ డేటా టైప్. కరెక్ట్. నోట్ చేస్తున్నారా? గైస్ నోట్ చేసుకున్నారా? ఎస్ సార్. డేట్ ఆఫ్ జాయినింగ్ కాలమ్ కి స్ట్రింగ్ డేటా టైప్ తీసుకోండి. ఓకే, డేట్ వద్దా సార్? సో డేట్ విల్ నాట్ సపోర్ట్ స్ట్రింగ్ అని చెప్తున్నాను. ఈ ఫైల్ ని హెచ్డిఎస్ లో పెట్టండి ఫస్ట్. తర్వాత ఈ హెచ్డిఎస్ లో పెట్టిన తర్వాత హైవ్ లోకి వెళ్ళి టేబుల్ క్రియేట్ చేయండి. ఓకే, క్రియేట్ చేసి లోడ్ చేయండి. ఓకే, ఎస్ సార్. సో లోడ్ చేసిన తర్వాత వాట్ ఆర్ ద ప్రాబ్లమ్స్ యూ వాంట్ టు సాల్వ్ ఇట్, ద క్లయింట్ రిక్వైర్మెంట్. రిక్వైర్మెంట్స్ ఏంటంటే రిక్వైర్మెంట్స్ ఏమంటాం? డేటా ప్రాబ్లమ్స్. ఏం అనలైజ్ చేయాలి ఈ డేటా మీద, ఈ డేటా ప్రాబ్లమ్స్ని కూడా యూజర్ స్టోరీస్ కూడా అంటాము. ఏమన్నాడు క్లయింట్కి ఏం కావాలంటే ఈ డేటా మీద అనాలిసిస్? రైట్ హై క్వెరీ, write high query to find the total bill of each patient. Total bill of each patient. ఇది క్లయింట్ ప్రాబ్లం. ముందు టేబుల్ ముందు ఫైల్ హెచ్డిఎస్ లో పెట్టిన తర్వాత టేబుల్ క్రియేట్ చేసి లోడ్ చేసిన తర్వాత యూ నీడ్ టు సాల్వ్ దిస్ ప్రాబ్లం. Guys, you do understand? మ్యూట్కి వెళ్ళండి. అర్థమైంది ఆల్ ఆఫ్ యూ? ఇది మీకు హోంవర్క్. నాకు ఈ ప్రాబ్లంకి క్వెరీ రాసుకొని రేపు చూపించండి. యూ డు అండర్స్టాండ్ గైస్? ఎస్ సార్. యా, Yes, sir. నోట్ చేశారా? మళ్ళీ ఒకసారి ఈరోజు చేసిన క్లాస్ మొత్తం హ్యాండ్స్ ఆన్ చేయండి. మళ్ళీ ఒకసారి
ప్రాక్టీస్ చేయండి, ఎందుకంటే హైవ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. హైవ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది ప్రాజెక్ట్స్ అడూప్లో హైవ్నే ఇచ్చేస్తున్నారు. సో ఎస్క్యూఎల్ బాగా వస్తేనే మీరు హైవ్లో ఎక్స్పర్ట్ అవుతారు. ఓకే ఓకే రైట్. ఓకే సార్. సో ఆ ప్రాబ్లమ్కి క్వెరీ రాసుకొని టుమారో షో మీ దట్. ఆఫ్టర్ దట్ విల్ సాల్వ్ ద మల్టిపుల్ ప్రాబ్లమ్స్. ఓకే, ఫైల్లో ఏం డిలిమిటర్ ఉంది? వాట్ ఈస్ ద డిలిమిటర్ ఇన్ ద ఫైల్? ఇచ్చిన ఫైల్లో సార్ వాట్ ఈస్ ద డిలిమిటర్ ఇన్ ద ఫైల్? స్పేస్. స్పేస్. సో టేబుల్ క్రియేట్ చేయండి విత్ స్పేస్ డిలిమిటర్తో లోడ్ చేయండి. లోడ్ చేసిన తర్వాత ప్లీజ్ ఫైండ్ ద రిక్వైర్డ్ డేటా ఫర్ ద ప్రాబ్లం. ఓకే గైస్? ఓకే సార్. Yes. So if you don't mind a small doubt again regarding చెప్పండి. sir. Huh? Regarding you, అది డేటాబేస్ కాన్సెప్ట్ వేరు, ఇప్పుడు మీరు అవుట్పుట్ ఇన్పుట్ అన్నారు కదా సార్, ఈ రెండు వేరు వేరు వస్తుంది. ఏంటండి? అవుట్పుట్ అంటున్నాను. డేటాబేస్ నుంచి వ్యూస్ క్రియేట్ చేస్తాం కదా సార్, వేరు ఈ కాన్సెప్ట్ కదా సార్. ఏంటండి డేటాబేస్ నుంచి వ్యూస్ ఏంటి అర్థం కావట్లా, ఏమడుగుతున్నారు? డేటాబేస్ లో స్టూడెంట్ సంథింగ్. వెంకట్ మ్యూట్కి వెళ్ళండి, రీసౌండ్ వస్తుంది మీకు వెళ్ళి. ప్రశ్న చెప్పండి. ఇప్పుడు డేటాబేస్ లో ఒక టేబుల్ క్రియేట్ చేసాం సార్. అవును. క్రియేట్ చేసిన తర్వాత దాని నుంచి రిగార్డింగ్ కోర్స్ ఏదో ఒకటి కొన్ని వ్యూస్ క్రియేట్ చేసుకుందాం అని చెప్పి అనుకుంటాం కదా సార్. ఎందుకు వ్యూ క్రియేట్ చేస్తున్నావు? టేబుల్ అనలైజ్ చేసిన తర్వాత వచ్చిన అవుట్పుట్ డేటాకి వ్యూ క్రియేట్ చేసుకుంటాం. అంటే సిఎస్సి వాళ్ళప్పుడు అలా ఏది మనకి స్పెసిఫిక్ గా కావాలో ఒక్కొక్కటి క్రియేట్ చేసుకుంటాం టేబుల్స్. ఏ ప్రాబ్లం అయితే సాల్వ్ చేశారో అవుట్పుట్ డేటాకి వ్యూ క్రియేట్ చేసుకుంటాం అంతే. అప్పుడు మరి దీంట్లో చేంజెస్ ఏమైనా చేస్తే డేటాబేస్ లో కూడా చేంజ్ అవుతుంది, అంటే వ్యూ చేంజ్ అయితే డేటాబేస్ లో చేంజ్ అవుతుంది సార్. వ్యూలో చేంజ్ అయితే డేటాబేస్ సంబంధం ఏముంది? వ్యూలో చేంజ్ చేస్తున్నాం, డేటాబేస్ నుంచి చేంజ్ అవుతుంది. అంటే ఎనీ అప్డేట్ కానీ ఏదైనా చేస్తే అలా అవుతుంది. ఎందుకు అవుద్ది? నాకు క్లారిటీ లేక అడుగుతున్నాను. ఎలా అప్డేట్ అవుతుందండి? హెచ్డిఎఫ్ఎస్ ఫైల్ సిస్టమ్ కదా, మీరు మళ్ళీ సబ్జెక్ట్ మళ్ళీ 0 అయిపోతున్నారు. హెచ్డిఎఫ్ఎస్ కాదు, ఫస్ట్ అర్థం చేసుకోండి. హెచ్డిఎఫ్ఎస్ అనేది ఫైల్ సిస్టమ్. ఐవ్ డిఫాల్ట్ స్టోరేజ్ హెచ్డిఎఫ్ఎస్. మనం ఏం నేర్చుకున్నాం ఫస్ట్ క్లాస్? హెచ్డిఎఫ్ఎస్ యూజింగ్ టు రైట్ ద డేటా వన్స్, రీడింగ్ ద డేటా మల్టిపుల్ టైమ్స్. అందుకే నిన్న క్లాస్ లో కూడా చెప్పా కదా, ఐ విల్ నాట్ సపోర్ట్ ఇన్సర్ట్, అప్డేట్, డిలీట్ కమాండ్స్. ఓకే, హైవ్లో ఎడిట్ అవుతుంది సార్. హైవ్లో ఎడిట్ చేసుకోవచ్చు కదా సార్. మళ్ళీ మొదలుకు వస్తున్నారు. కార్తీక్ అర్థమవుతుందా అడుగుతుంది? కార్తీక్, వెంకట్, ఐవ్ ఇస్ హెచ్డిఎఫ్ఎస్ డిఫాల్ట్ స్టోరేజ్ అని చెప్తుంటే డిఫాల్ట్ కదా. ఐవ్ లో నీ టేబుల్ ఫిజికల్ గానే ఉంటూ కనిపిస్తుంది, బట్ అది ఇట్స్ యూజింగ్ టు స్టోర్ ద డేటా ఫ్రమ్ హెచ్డిఎఫ్ఎస్ స్టోరేజే కదా. మరి హెచ్డిఎఫ్ఎస్ లో డేటాను అప్డేట్ చేయగలమా కార్తీక్? హెచ్డిఎఫ్ఎస్ లో కంటెంట్ ఎడిట్ చేయగలమా? అందుకే కదా. ఇప్పుడు ఐవ్ స్టోరేజ్ ఏంటి ప్రసన్న? క్వశ్చన్ తెలిసి ఆన్సర్ చెప్పు. ఐవ్ స్టోరేజ్ ఏంటి? హెచ్డిఎఫ్ఎస్. మరి ఎలా అప్డేట్ అవుతుంది? మరి ఎలా నువ్వే ఐ విల్ నాట్ సపోర్ట్ ఇన్సర్ట్, అప్డేట్, డిలీట్. ఒకవేళ నువ్వు అప్డేట్ చేసినా హెచ్డిఎఫ్ఎస్ లో అప్డేట్ అవ్వదు కదా. ఐవ్ క్వరీ రన్ చేసినప్పుడు బ్యాక్ అండ్ మ్యాప్రిడ్స్ ప్రోగ్రామ్ రన్ అవుతుంది. నువ్వు ఏదైనా కొత్త కాలం యాడ్ చేసావు అనుకో, మ్యాప్రిడ్స్ ప్రోగ్రామ్ రన్ అయింది హెచ్డిఎఫ్ఎస్ ఫైల్ మీద, ఫైల్లో అప్డేట్ అవ్వదు కదా. నీకు అప్పుడు ఆ కాలం నాట్ ఫౌండ్ అని ఎర్రర్ వస్తుంది కదా. Isn't it? Distributed file system, writing the data once, reading the data multiple times. IVE default storage HDFS. ఇప్పుడు మనకి వేర్ హౌస్ లో ఫిజికల్ కనిపిస్తుంది టేబుల్, బట్ అది యూజింగ్ ద డిఫాల్ట్ ఫ్రమ్ HDFS only. Yes sir. Did you understand? Yes sir. Yes. Guys, IVE బాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఈరోజు క్లాస్ బాగా, ఈరోజు నోట్స్ అన్ని వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్, వెరీ ఇంపార్టెంట్ హ్యాండ్స్ ఆన్, అండ్ ఇచ్చిన హోంవర్క్ చేసుకొని రేపు చూపించండి. ఓకే? క్లాస్ ఉంది సార్. ఎందుకు ఏమైనా స్పెషల్? రేపు ఉంది క్లాస్ ఉంది రేపు. ఓకే సార్. ఓకే, యా, థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ గైస్. రేపు ఫెస్టివల్ అనుకుంటా కదా సార్, అందుకే అయినా ఉంది. మీరు బిజీ ఉంటారా? రారా? వస్తాను సార్, అలా మామూలుగా.
జాయిన్ అవ్వండి 6 o'clock, ఓకేనా? రైట్ ఓకే రైట్ గైస్, ప్రాక్టీస్ చేయండి, మొత్తం ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి. విల్ సీ టుమారో. నేను అడిగిన క్వశ్చన్ ఆయనకి అంటే ఆయన చెప్పింది నాకు అర్థం కాలేదు, ఆయన చెప్పింది నేను అడిగిన క్వశ్చన్ ఆయనకి అర్థం కాలేదో మరి ఏమో డౌట్ అయితే క్లారిటీ. నేను అడిగింది ఏంటంటే హెచ్డిఎఫ్ఎస్ ఓకే అది పక్కన పెట్టేస్తే అప్డేట్